ତାର ସାନୁଜ ଭରତ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ ସିଂହାସନରେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ ରୂପରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବ। महात्मा रघुवंशर पूर्वज माने तांकर सत्य को भग्न न करी ए संसार वक्षरे एक कीर्ति स्तंभ रूप में पालटी सारी महात्मा से परी मु मध्य रघुवंशर जन्म पिताश्री सत्य को भग्न न करी पिताश्री सत्य को अक्षुण्ण रखा मु मध्य अयोध्या को अंचकित पत्र प्रतीक साधिया 14 वर्ष निमंते आसिली। पिता सत्य पाई बुझे मनकु आगत हरे भाई भाई जा होइले संगत पंचवटी मरे ओसा बांधी पिता सत्य को पालन करी मो सत्य को आदर नहीं मोर सानुज लक्ष्मण एवं सीता मध्य अरण्यगामी हेले। अरण्य भ्रमण करुवा समय महर्षि अगस्त्य तत्वावधान अनुजाई पंचवटी मु बसति स्थापन करें। सेतेबेले लंकार पापाचारी रावण तार कपटता द्वारा एक सुवर्ण निर्मित मृग करी पर्णशाला बहिप्रांगण में विहरण करने से मृग को देखी मोर पत्नी सीतांकर मन लोभासक्त होता। पत्नीर लालसा को चरितार्थ करने मु धाई जाइली मृग को बद्ध करने निघंटरण्य मध्यम आम द्वय भ्रातर अंतर द्वारा से सुवर्ण सुजोग नहीं पापाचारी रावण पंचवटी अरण्यरू मो पर्णशाला सीता को हरण कर चलीगला लंका। सीतांकर विच्छेद अनुजाई आम निघंटरण्य मध्य बातुल प्राय बोलुछु हेले हेले मु मोर आपनक परिचय प्रदान कली हेले आपनकर परिचय आपन कोन पई निघंटरण्य मध्य बोलुछंती। राम पूछम देखो होई पवन हे वैकुंठाधिपति हे परम ब्रह्म जगतर नाथ परम ब्रह्म जगन्नाथ प्रभु रघुनाथ कहीं मोठे बाहे करुछंती सब जानी मध्य मो आगे अटणार अभिनय करुछंती नहीं प्रभु मोर परिचय चाहूछंती ना मो विप्र नुहे प्रभु मु हेउची पवन सुत को माता मोर अंजना तांकर मु कुमार मो नाम हनुमान शुणिबे प्रभु मोर मामू किष्किंधाधीश्वर बाली
ଆଉ ତାଙ୍କର କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। সেই যুদ্ধ ভিতরে কনিষ্ঠ মামু সূর্যଙ୍କ সুত সুগ্রীব ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରି ନ ପାରି ଭୟରେ ଏହି କିଷ୍କିନ୍ଧାର ପର୍ବତ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏ ବନବାସୀ ଜୀବନ ନେଇ ଏଇପଟେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ମୋର ମାମୁ ସୁଗ୍ରୀବ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ସେ ଭାବିଲେ ବୋଧେ ବାରି ଋଷିଙ୍କର ଅଭିଶାପ ପାଇ এই ସ୍କନ୍ଦର ପାଖକୁ ନ ଆସିପାରି ସେ ଦ୍ୱୟ ଶତ୍ରୁକୁ ଆମ ପାଖକୁ ପଠେଇଛି ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ହେ ହନୁମାନ ତମେ ଯାଇ ମୋର ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂରୀଭୂତ କର ଆଉ ସିଏ କିଏ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝ। ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ମାୟାଧର ମୁଁ ବିପ୍ର ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ହେଉଛି ହନୁମାନ। ମୋ ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। क्षमा दियंतु प्रभु। हे परम ब्रह्म महापातक अर्जन करिछि, महा अपराध कर देछि, क्षमा दियंतु ए अधमକୁ क्षमा दियंतु प्रभु। हनुमान 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 तुमर एक प्रकृत रूप को दर्शन करने पर ए राम मन एक प्रश्न बाची। हनुमान सामान्य मर्कट हो तुम मस्तक सुवर्ण मुकुट कौटू पाइल हनुमान? कहूछि प्रभु मोर बाल्य कालरू वेदपति ब्रह्मा ए किरीट को मोर मस्तक रे स्थान देथिले एवं मते कहिथिले ए संसार रे एकमात्र परम ब्रह्म से तुमर किरीट को संदर्शन करिवे एवं से जेतेबेले तुमको प्रश्न करिवे ए किरीट तुमे केउ थारु पाइछो जानिबो सेही दिन तुम मनर ईप्सित पुरुष स्वयं परम ब्रह्म को तुमे निकट रे पाइछो। हे परम ब्रह्म आज आपन को ए किरीट दृश्यमान हेउची ए किरीट विषय आपण मते प्रश्न पचारिछंती। हे परम ब्रह्म ए अधीन को आपण को चरण तले स्थान दियंतु प्रभु। आए जो हनुमान रे छोड़िया गोरगारी नमस्कार कला हनुमान। आश्चर्य प्रभुंकर स्पर्श परे मो शरीर बल आज द्विगुणित हेबाक लागुची, मो शरीर असमित शक्ति संचारित हेबाक लागुची। ए कोन
ଆଜି ପ୍ରକୃତରେ ଦେବାଧିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ସେହି କଥା ଆଜି ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। ବିଶ୍ୱ ସୃଜାବ୍ଜୋଜନୀ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସେହି ବଚନ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଜି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ହେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ହେ ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟକ, ହେ ବୈକୁଣ୍ଠାଧିପତି ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରବଣ, ସନ୍ଥ ଜନମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରି ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଦଳନ କରିବା ପାଇଁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଅଭିରାମ ନବଘନ ଦୁର୍ବାଦଳ ତପନ କାଞ୍ଚନ ରୂପ ଏ ଅଧମ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସଦା ସର୍ବଦା ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ଏ ଅଧମକୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ସ୍ଥାନ ଦେବେ ପ୍ରଭୁ। ଶ୍ରୀରାମ ଚରଣ ଧରିବ କି ବହନ, ନମସ୍କାର କଲା ହନୁମାନ, ଉଠିଛିରେ କର ଦେଇ ଜଣାଏ ତଥ୍ୟଣ, ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ ଘେରି ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟର ନନ୍ଦନ, ତାକୁ ଥରେ ଭେଟ ଦିଅ ଆହେ ରଘୁନାଥ, ସେହି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇବେ କି ସାହା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ହନୁମାନ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଛଳନା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ଏହା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ଛଳନା ପଛରେ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଅଛି ପ୍ରଭୁ। କୁହ ହନୁମାନ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଅଭିରମନ ନବଘନ ଦୁର୍ବାଦଳ ତପନ କାଞ୍ଚନ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମସ୍ତକରେ ଜଟା ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୁନି ଭଳି ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବାମ କାନ୍ଧରେ କୋଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ମାର୍ଗଣ। এইଭଳି ଗୋଟିଏ ଧନୁର୍ଧାରୀ ରୂପକୁ ଦେଖି ମୋର କନିଷ୍ଠ ମାତୁଳ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ନିଜର ଶତ୍ରୁ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ଦୁଇଟି ଗୁପ୍ତଚର ବୋଲି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚାର କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ମାତୁଳ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଛଳନା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଜ୍ଞାତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଆଜି ପରିଚୟ ପାଇସାରିଛି ପ୍ରଭୁ। ହେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତ ବାଣୀର ଉତ୍ପୀଡ଼ନରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତ ବଳିର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସହ୍ୟ କରି ନ ପାରି ମୋର କନିଷ୍ଠ ମାତୃ ସୁଗ୍ରୀବ ଏବଂ ଋଷ୍ୟମୁଖ ଗିରିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ମାର୍ଜାର ଭୟରେ ଯେପରି ମୂଷିକ ଗାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଭୟରେ ଲୁଚି ରହେ, ଠିକ ସେହିପରି ମୋ ମାତୁଳ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାତୁଳ ବାଣୀଙ୍କର ଭୟରେ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯେଉଁ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପଥଶ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଏ ଋଷ୍ୟମୁଖ ଗିରିକ୍ରୋଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୋର ମାତୁଳ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କୁ ସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ପ୍ରଭୁ। ରାମଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଯୋଉ ମାରୁତି ଜାଣିଲା, କାନ୍ଧରେ ନିଘାତ ବହିକି ଟିକେ ଗଲା। ହେ ହନୁମାନ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଦ୍ୱୟଭ୍ରାତ ତ ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲୁ। ଯାହା ହେଉ ତୁମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଗଲା। ଚାଲ ହନୁମାନ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମକୁ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇ ଚାଲ। ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଭୁ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ମୂଳେ ପୁତ୍ର ଆସନେ ବସାଇ, ସୁଗ୍ରୀବକୁ ଡାକି ଗଲା ଅନଙ୍ଗ ଭଣଇ। ହେ ସୁଜନ ଜନେ ହନୁମନ୍ତ ଗଲାଏ, ହନୁମନ୍ତ ଗଲା। ହେ ସୁଣ ହେ ସୁଜନ ଜନେ ହନୁମନ୍ତ ଗଲାଏ, ହନୁମନ୍ତ ଗଲା। ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବୁଝାଇ କହିଲା, ସୁଗ୍ରୀବ ରହେ, ସୁଗ୍ରୀବ ରହେ, ତାହାରିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ରହେ। ବନ୍ଧୁ, ତୁମକୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ପଠାଇଥିଲି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଫଳ ତ? ମୋ ମନରୁ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା, ଯୋଉ ଭ୍ରମ, ସେଟା ଦୂର କର ହନୁମାନେ, ଅତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ କର ହେ ମାତୁଳ, ହନୁମାନେ। ଆପଣ ମନରୁ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ, ଆପଣ ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଧନୁର୍ଧାରୀ ଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ଦେଖି ଆପଣ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ଦୁଇ ଗୁପ୍ତଚର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ସେମାନେ କୌଣସି ଗୁପ୍ତଚର ନୁହନ୍ତି।
ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ବିପ୍ରବେଶକୁ ଧାରଣ କରି ସେ ଧନୁର୍ଧାରୀ ଦ୍ୱୟଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିସାରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାତ କରିସାରିଛି। ଅତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ମାନେ ହେ ମାତୁଳ, ବିଗତ ଦିନର ସେମାନଙ୍କର କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକର ସମ୍ରାଟ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ନନ୍ଦନ ଅଭିରାମ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ସ୍ୱରୂପୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ପିତୃ ସତ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ପଞ୍ଚବଟୀ ଅରଣ୍ୟରେ ବାସ କରିଥିଲେ। ବିଗତ ଦିନର ସ୍ମୃତିକୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ଅପହରଣ କରି ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ ବସାଇ ରାବଣ ନେଇଯାଉଥିଲା, ସେହି ମା ସୀତାଙ୍କୁ ସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ରାଜକୁମାର ଦ୍ୱୟ ପଥଶ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଆସି ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନାକୁ ସମାପନ କରିଦେଇ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷର ଏକ ପତ୍ର ଆସନରେ ବସାଇ ଦେଇ ଆସିଛି। ଆସନ୍ତୁ ମାତୁଳ, ମନରୁ ସମସ୍ତ ଭୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଚାଲ ହନୁମାନେ, ଅତି ଶୀଘ୍ର ମତେ ନେଇଯାଅ। ଶ୍ରୀରାମ ସାମୁରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇରେ, ପ୍ରବେଶ ହୋଇରେ। ଶ୍ରୀରାମ ସାମୁରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇରେ, ପ୍ରବେଶ ହୋଇରେ। ଗୁଣ କରିବା ତାରେ ସୁଗ୍ରୀବ ବଧିରେ ବଞ୍ଚି କଣ ହେ ମୋସ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ରଘୁ ରାମ ହେ। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲି ମୋର ମାତୁଳ ତଥା ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଆସିଛନ୍ତି ମୋର କନିଷ୍ଠ ମାତୁଳ ସୁଗ୍ରୀବ। ଏ ଭ୍ରାତ ସୁଗ୍ରୀବ, ସର୍ବମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ବସିବା ହୁଅନ୍ତୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବାନରାଜ ସୁଗ୍ରୀବର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ମୋ ନିକଟକୁ ଆସି ବସତି ସ୍ଥାପନ କର। ସୁଗ୍ରୀବ ମୁଖକୁ ଚାହିଁ ଜାନକୀର ସାଇ, ଜାନକୀର ସାଇ। এই সমস্ত চরিত তাଙ୍କୁ କହିଲେ ବୁଝାଇ ସୁଗ୍ରୀବ ରହେ। ଭକ୍ତି ଶୁଣିବାର ଭୂଇ ରହେ। ଏ ସୁଗ୍ରୀବରାଜ, ମୁଁ ସିନା ମୋର ପିତା ସତ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅରଣ୍ୟଗାମୀ ହୋଇଛି, ହେଲେ ହେଲେ ଆପଣ ତ କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟା ରାଜଙ୍କର କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତ। ଆପଣ ତ କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରାଜଭୋଗ କରିବା କଥା, ହେଲେ ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତରେ ଆପଣ ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବାର କାରଣ? ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମୋ ସହିତ ଯାହା କିଛି ଘଟି ଯାଇଛି ମୁଁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ସୁଗ୍ରୀବ ରହେ, ସୁଗ୍ରୀବ ରହେ। ଭକ୍ତି ଶୁଣିବାର ଭୂଇ ରହେ। ଏ
ইন্দ্র সূর্য বিধাতাঙ্ক পাশে যাউছি রে, পাশে যাউছি রে। আইছে নারী খুঁজে ফিরে তো শরীর হইলে শ্রী বাবা রে, শ্রী বাবা রে। করুণা করে রুণা করে রে। ପ୍ରଭୁ ବିଧାତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେ ଅସ୍କନ୍ଦ କାନନ ମଧ୍ୟରେ ନାରୀକୁ ଦେଖି ତା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ରେତସ୍ଖଳିତ ହେଲା। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯୋଉ ରେତସ୍ଖଳିତ ହେଲା, ନାରୀର ମସ୍ତକରେ ତୃଣ୍ଣକୁନ୍ତଳେ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ସେଇଠାରୁ ଜନ୍ମ ନେଲା ବାଳି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ ରେତସ୍ଖଳିତ ହେଲା, ନାରୀର ବେଗ୍ର ଭାଗ ବା କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ସେଇଠାରୁ ଜନ୍ମ ନେଲା ସୁଗ୍ରୀବ। ଶ୍ରୀ ବାବା ରେ, ଶ୍ରୀ ବାବା ରେ। করুণା করে রুণে জীবা রে। আরে ভাই সুগ্রীব হরি রাধা নাম দে রে, রাধা নাম দে রে। আরে কৃষ্ণ তারা খড়গ কুঁজে ভূষণ ফিরে বাড়ি ফির হে। কৃষ্ণ তারে রাজস্ব ধর হে। ପ୍ରଭୁ ବିଧାତା ତାହା ଜାଣିପାରି ସେ ଦ୍ୱୟଙ୍କର ନାମକରଣ କଲେ ବାଳି ଏବଂ ସୁଗ୍ରୀବ। ସେତେବେଳେ କିଷ୍କିନ୍ଧାରେ ରାଜା ଥିଲେ ଖଡ୍ଗଦତ୍ତ। ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ନେଇ ବାଳି ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କଲେ। ତାପରେ କଣ ହେଲା ପ୍ରଭୁ କହୁଛି, ভাই বীর ভাই বড় বলবন্ত হইরা দশারে, হইরা দশারে। রামরা নিশিতে বন্দি করিছিল পুরে ভয় বাইরে, ভয় বাইরে। বাড়ি চারতে কহিব হইরে। ପ୍ରଭୁ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ କିଷ୍କିନ୍ଧା ରାଜାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା। କିଷ୍କିନ୍ଧା ରାଜାର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା ପରେ କିଷ୍କିନ୍ଧା ନଗର ଅଚଳନ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମନ୍ତ୍ରୀ, ସୈନ୍ୟ, ସାମନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁମତି କ୍ରମେ ବାଳି ହେଲା କିଷ୍କିନ୍ଧାରେ ରାଜା। ବାଳି କିଷ୍କିନ୍ଧାରେ ରାଜା ହେଲା ପରେ ତା ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହିତ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ରାଜନର ବଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା। ବାଳି ଯଦି ବୀର ଦର୍ପରେ ଏ ବସୁଦ୍ୟା ମାଟିରେ ଚାଲିଯାଏ, ତାହେଲେ ବସୁଦ୍ୟା ମା ଭୟରେ କମ୍ପମାନ ହୁଏ। ତାପରେ କଣ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କହୁଛି, ভাই বড় বলবন্ত হইরা দশারে, হইরা দশারে। রামরা নিশিতে বন্দি করি ভাই পুরে ভয় বাইরে। বাড়িতে চারতে কমতে
ଯେପରିକି ଗୋଟେ ରାଜା ଗୋଟେ ପ୍ରଜା ଠାରୁ କର ଆଦାୟ କରି ନିଏ, ବାଳି ସେଇଭଳି ତାର ଶତ୍ରୁ ଠାରୁ କର ସଦୃଶ୍ୟ ବଳ ହରଣ କରି ନିଏ ପ୍ରଭୁ। দুন্দুবি বলি দৈত্য মর বলিয়া রয়ে মর বলিয়া ପ୍ରଭୁ ବାଳି ଏ ତ୍ରିଭୁବନ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ବଡ ବଡ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କଲା। ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ଦଶାନନ ତାହା ଜାଣିପାରି ପ୍ରାପ୍ତ କାଳରୁ ବାଳିକୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆସି ଆହ୍ୱାନ ଦେଲା। ବାଳି ତାକୁ ଅନେକ ବାର ସୂଚେଇଲା, ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ କାଳ ସମୟରେ ସ୍ନାନ ତର୍ପଣ ଅର୍ପଣ ଶେଷ କରିସାରିବା ପରେ ତୋ ସହ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। କିନ୍ତୁ ରାବଣ ତା ମାନି ନଥିଲା। ଅନେକ ବାର ସୂଚେଇଲା ପରେ ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ତା କଥା ନ ଶୁଣିଥିଲା, ବାଳି କଣ କରିଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି? ତା ବାହୁରେ ଧରି ପ୍ରାତଃକାଳ ସମୟରେ 4 ସମୁଦ୍ରରେ ତର୍ପଣ ଅର୍ପଣ ସ୍ନାନ ଶେଷ କରି ତାର ବନ୍ଦିକାରରେ ଆଣି ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲା। ରାବଣ ବହୁତ କାକୁତି ମିନତି ପରେ ରାବଣକୁ ସେ ଛାଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ତାକୁ ସୂଚେଇ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଆଗ ଦିନ ଠାରୁ ଏ କିଷ୍କିନ୍ଧା ନଗରକୁ ଯେଉଁ ଦିନ ତୁ ଆସିବୁ ତାହେଲେ ତତେ ମୁଁ ପ୍ରାଣରେ ବଦ୍ଧ କରିବି। ରାବଣ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଲଙ୍କାକଟକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା। ରାବଣର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଦୁନ୍ଦୁବି ରାକ୍ଷସ ସେ ମହିଷୀ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି କିଷ୍କିନ୍ଧା ନଗରରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ତା ନାଁ ଦୁନ୍ଦୁବି, ସେ ମହିଷୀ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଛି ଅବଶ୍ୟ ସତ, ତାର ଶରୀର ହେଉଛି କୈଳାସ ପର୍ବତ ସଦୃଶ। ବାଳି କଣ କଲା ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି? ତାର ପାଦ ଦୁଇକୁ ଧରି ଭଗବାନଙ୍କ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ସଦୃଶ ଘୁରାଇ ବୁଲାଇଲା ପ୍ରଭୁ। ତାପରେ କଣ ହେଲା ପ୍ରଭୁ? মুখনা চাবাকে রক্ত হইয়া মারো এ হইয়া মারো এ মুখনা চাবাকে রক্ত মারো হইয়া এ মারো হইয়া ପ୍ରଭୁ ବାଳି ସେ ଦୁନ୍ଦୁବି ରାକ୍ଷସର ଶବକୁ ଧରି ଭଗବାନଙ୍କ ଚକ୍ର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ସଦୃଶ ଘୁରାଇ ବୁଲାଉଥିଲା। ସେ ତ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲା। ତା ନାସା ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣ ବାଟେ ଯୋଉ ରକ୍ତ ଉଦ୍ଗାରିତ ହୋଇ ବାହାରିଲା, ସେ ରକ୍ତର ଛିଟା ଯାଇ ମହାମାତଙ୍ଗନ ଋଷି ଋଷ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ରକ୍ତର ଛିଟା ପଡିଲା। ଅବଶ୍ୟ ତପସ୍ୟା ବଳରେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏ ହେଉଛି ବାଳିର କାଣ୍ଡ କାରନାମା। ତାପରେ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। তপোধর যে